ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بندی ہے وہ بھی نور ہے، غور فرمائیں کس شان سے بیان کیا منقبت کو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کا حال یہ تھا کہ اگر سادات کی اصلاح بھی کرتے تو کس شان سے۔ ایک مرتبہ خاندان مہریرہ کے ایک بزرگ، ان کا نام نہیں لوں گا، ادبن نام مجھے پتا ہے نہیں لوں گا، وہ وہاں کے صاحب سجادہ تھے سرکار نوری میاں کے بعد کے ادوار میں۔ وہ سونے کی انگوٹھی پہن کر امام اہل سنت کے یہاں تشریف لائے۔ اب دیکھو سونا مردوں پہ حرام ہے، سب کو پتا ہے، کیوں پہنا تھا اس کی حکمت تو وہی بزرگ جانے، کیونکہ وہ خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں، جہاں وقت کے مجدد نے سر ادب کو خم کیا ہو وہ کیسا خاندان ہو، جہاں تاج الفول جیسا بزرگ اپنی پیشانی کو وہاں کی چوکھٹ پہ رکھتا ہے وہ کیسا خاندان ہوگا، جہاں حضور شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں جیسا بزرگ ادب کے ساتھ حاضر ہوتا ہے وہ کیسا خاندان ہوگا۔ خاندان مہریرہ کے صاحبزادے سونے کی انگوٹھی پہن کر کیا، خدا جانے کیوں پہنا تھا۔ میرا عشق تو بس یہی کہتا ہے کہ شاید اس وقت امام احمد رضا کا امتحان ہو رہا ہوگا، بس اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس خاندان کی شان تو یہی ہے کہ ہم ایسی توقع تو نہیں کرتے کہ وہاں سونے کی انگوٹھی کوئی پہنے گا، وہاں تو شریعت اور طریقت کا سنگم نظر آتا ہے۔ اگر وہاں پر شاہ حمزہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت کا دریا بہاتے ہیں تو پھر وہاں پر شریعت سے وہ ایک لمحے کے برابر بھی ہٹتے نظر نہیں آتے، بلکہ وہ مہریرہ کی خانوادہ مہریرہ ہے جہاں اعلیٰ حضرت کے اساتذہ ہوا کرتے ہیں، بہت پیر ہوا کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، بڑا اعلیٰ خاندان۔ اعلیٰ حضرت نے انہی لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر تو کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار۔ یہ ایسے ہیں تو ان کی آباء و اجداد غوث الاعظم غریب نواز یہ لوگ کیسے ہوں گے؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اعلیٰ حضرت 108 علوم و فنون میں مہارت رکھتے ہیں۔ مہریرہ والے فتویٰ پوچھنا ہوتا تو اعلیٰ حضرت سے سوال کرتے، یہ علم کا عالم اعلیٰ حضرت کے 108 علوم و فنون کا ماہر، لیکن مہندی میں وہ بزرگ جو ہے وہ تشریف لائیں سونے کی انگوٹھی پہن کر، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہزادے یہ انگوٹھی آپ مجھے دے دیں۔ اب جب آپ نے مانگا کہ انگوٹھی مجھے دے دیں تو انہوں نے اتاری اور دے دی، اس لیے کہ سید کی پہچان یہ ہے کہ وہ سخی ہوگا، اس لیے کہ خون رسول سخاوت پہ مجبور کر، اس کا ہاتھ کبھی یوں نہیں ہوگا، ہمیشہ یوں ہوگا، اور اگر دینے کی طاقت نہیں ہو تو کم سے کم نہ تو نہیں کہے گا، چپ رہے گا، اس لیے کہ نسلیں ہیں کریموں کی۔ پیر نصیر کہتے ہیں نا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ تو سخی ہوتا ہے سید، اہل بیت کا گھرانہ سخی ہے۔ بات وقت تو ختم ہوا ہے لیکن بات نکلی ہے تو بس شارٹ میں اشارہ کروں گا۔ حاتم طائی کے ایک گھرانے کے فرد کی ملاقات امام جعفر صادق جو بچے تھے اس وقت ہو گئی، تو اس نے کہا اے بچے تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ آپ نے میں کون ہے؟ تو کہا میرا دادا اتنا سخی تھا کہ اس نے 10 دروازے بنا کے رکھے تھے، پہلے دروازے سے آتا سائل تو بھی دیتا میرا دادا، دوسرے سے آتا تو بھی دیتا، تیسرے سے آتا تو بھی دیتا، حتیٰ کہ 10 سے آتا تو بھی دیتا۔ امام جعفر صادق تھے بچے، لیکن نبی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ وہ بچے تھے لیکن کچے نہیں تھے، علم کی اس منزل پر فائز تھے کہ اس کو لاجواب کر دیا، کہا بس بس 10 دروازوں سے دیتا تھا بس، اس نے کہا یہ بچہ ہے بس کہتا ہے، کہا اب سن تیرا دادا وہ تھا 10 دروازے بنائے تھے اور ہر دروازے سے دیتا تھا، لیکن میرا نانا وہ تھا۔ دراصل یہ 10 دروازوں سے سائل کو آنے کی ضرورت اس وقت پڑتی تھی کہ پہلی مرتبہ میں اتنا نہیں دیتا تھا کہ جھولی بھر جائے، اس لیے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سے آنا کرتا تھا، لیکن میرا نانا وہ ہے ایک مرتبہ جس کو دیا دینے والا بنا دیا، میرے قریب سے
जवाब भी इनके ऐसे होते हैं, नबी का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। तो आपने अर्ज किया कि शहजादे मेहंदी में, उनसे कहा कि आप वो अंगूठी मुझे दे दे, वो अंगूठी अता कर दे। आपने वो सोने की अंगूठी उतारी, दे दिया, इसलिए कि वहां की शान ही साइलों को दे दिया। जब दे दिया, ले लिया, रख लिया, बात आई गई हो गई, कुछ नहीं कहा। जब वो चले गए तो आपने वो जो मर्द की बनी हुई अंगूठी थी उसमें और सोना मिलवाया और उसको लेडीज औरत की अंगूठी बनवाई और एक चांदी की अंगूठी बनवाई, क्योंकि आला हजरत थे बड़े मालदार, जागीरदार घराने से ताल्लुक था आपका। तो चांदी की अंगूठी बनवाई और उस अंगूठी में आपने हीरा लगवाया। हाँ, जैसा शहजादा था वैसा तोहफा। ये इमाम अहमद रजा का हिस्सा है। हाँ, वो सिर्फ तकरीर नहीं की उन्होंने, सिर्फ तहरीर नहीं की, करके दिखाया, क्योंकि वो जानते थे लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। अरे वो करके दिखा रहे। चांदी की अंगूठी में हीरा लगवाया है, यानी उससे मजीद कीमती बना दिया अंगूठी को, और उसको औरत की अंगूठी बना करके निस्वन, और इसको मर्द की अंगूठी बना के इसमें हीरा लगाया, उसको औरत की बनाया और अपने खादिम के जरिए से महारारा शरीफ भिजवाया। अका शहजादे से कह देना कि, या बल्कि एक रिवायत में आता है कि खत लिखा और खादिम के हाथ से भेजा। उसमें लिखा ये था कि हुजूर, सोना मर्दों पे हराम है, यह आपके नाना जान का फरमान है, इसलिए शहजादी के लिए यानी आपकी अहलिया के लिए जो है सोने की अंगूठी नजर करता है खादिम, और ये चांदी की अंगूठी हुजूर अगर पहन लेंगे तो अहमद रजा के दिल को बड़ी खुशी होगी, आप मेरा तोहफा कबूल फरमा ले। आप गौर करें, इस अंदाज से अहले बैत के घराने के अफराद की आला हज़रत ने इस्लाह की। इसी चीज ने इमाम अहमद रजा को इमाम इश्क व मोहब्बत बनाया, आला हज़रत बनाया। इसीलिए कहने वाले, बल्कि उसी खानका से ये आवाज आ रही है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो, फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत के बख्शिश पढ़ के दिखला दो। मेरे दिल में भी इस वक्त अहले बैत की मोहब्बत का समुंदर मौजे मार रहा है और ज़हन दिमाग पर और रिवायतों की आमद शुरू है, लेकिन वक्त की किल्लत, बल्कि किल्लत नहीं, काफी देर से आपसे बयान कर रहे हैं, ये भी दामनगीर है और अब ज़हर का वक्त करीब से करीब तर है। आइए हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत में जिंदा रखे, अहले बैत की मोहब्बत में मौत अता फरमाए, सहाबा का एहतराम अता फरमाए। जिसको रसूल पाक ने जो दर्जा दिया है अल्लाह उसको वैसा मानने की हमें तौफीक अता फरमाए। आका ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मर जाए अल्लाह उसे शहादत का मकाम अता फरमाता है। और आका ने फरमाया कि अहले बैत की मोहब्बत में मरने वालों को जन्नत में उसी मुकाम पर रखा जाएगा जहां मैं होऊंगा, अली और फातिमा होंगे, हसन और हुसैन होंगे। नमाज की वजह से तो वो दर्जा नहीं मिल सकता, लेकिन मोहब्बत अहले बैत की बुनियाद पर अल्लाह हमें वो दर्जा अता फरमाएगा। आइए हम सब कौल और फेल से, दिल से अहले बैत की मोहब्बत करें, अल्लाह हमें मोहब्बत अहले बैत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जब मौत का वक्त आए तो हमें गुंबदे खजरा पे नजरें टिकी हो और हम सैयदा फातिमा के कदमों में, अहले बैत के कदमों में जन्नतुल बकी में दफन हो जाएं। हम बकी सिर्फ इसलिए नहीं मांगते कि वो बकी है, हम बकी इसलिए भी मांगते हैं कि वो नबी के कदमों में है, अहले बैत और सहाबा के कदमों में है। अल्लाह मुझे आप सबको वहां आखिरी दम दफन होना नसीब फरमाए, उन्हीं की मोहब्बत में मौत दे, उन्हीं के कदमों में दफन की सआदत दे और क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठना नसीब फरमाए। और अल्लाह हमारे अमीर हुजूर कायदे मोहतरम अमीर सुन्नी दावत इस्लामी को सेहत व आफियत के साथ दराज उम्र बिल खैर अता फरमाए। हम दुआ करते हैं 25वें इज्तिमा में इस वक्त हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी और अहबाब मौजूद है, जब हम 50वां इज्तिमा करें अल्लाह हमारे अमीर को वो दिन भी दिखाए कि हमारे अमीर इसी सेहत व सलामती के साथ